बहुत औखा सी जी, क्योंकि 53 साल का समा बहुत लंबा होंदा है और जो बूटा प्यो ने लाया होवे वो पुट्टना बड़ा औखा होंदा है। आज मेरी लीडरशिप ने मैनू मजबूर पर करता। किते लगदा नहीं किसान भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੜਨਗੇ। मैनू मतलब नहीं सी, मैं अपने हल्के के लोगों का मतलब रखना, लोगों ना खड़ा। किसान सगा मेरा बाप भी सी, मैं भी हाँ, मैं किसानों का समझदा जी। अज कुछ लोगों की वजह नाल मैनू अपने बापू का बूटा पटना पिया। ईमानदारी नाल इस इलाके की सेवा की, इस इलाके की डिवेलपमेंट दे विच उन्होंने बहुत बड़ा योगदान सी। और वाजपेयी साहब नाल क्योंकि वो इस घर में ही रहते रहे है, प्रचारक होंगे सी और मेरे फादर ने उन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने देशभक्ति ईमानदारी देखते हुए उन्होंने उन्होंने बांह फड़ी और वाजपेयी साहब ने उन्होंने टिकट दे के इतों की सीट जीती। और इन्ना प्यार से कि हुशियारपुर में उन्होंने 91 इलैक्शन लाई MP की, और उस तो बाद जो भी MP की सीट कोई हुशियारपुर की होंगी सी तो वाजपेयी साहब एको जवाब होंदा सी कि सरदार गरदारा सिंह बताएंगे कि वहाँ कौन लड़ेगा। मतलब इन्ना नज़दीकी प्यार उन्होंने रिहा। मैं उन्हें हत्थों में जम्मिया पलिया, इतने मेरा उन्होंने होंदे बचपन बीत्या। और जो उन्होंने सोच सी, जो प्रेरणा सी, उन्होंने प्रेरणा खातर ही अज भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंची जो उन्होंने अपनी सोच लैके चले। पर अज मैं समझदा कि पार्टियां वधिया होंदियां पर जो लीडरशिप आ जाती है ਉਹਦੀਆਂ कमियां नाल किते ना किते पार्टियां का स्तर थले डिगदा है। और अज मैं कारण समझदा कि मेरा इलाका बॉर्डर का इलाका है, किसानी नाल संबंध रखते हैं, दरिया की मार पैंदी है, जंगां दे विच भी असीं सरहद ते खड़ के बड़ियां मुसीबतां झेलते हैं। और इलाके के लोगों ने कभी भी कोई भी मुसीबत बनी है डट के इस शहर के नाल प्रशासन नाल खड़े रहे और उन्होंने नाल 24 घंटे जिथे भी मुसीबत पैंदी है। मेरा परिवार चाहे सरदार गरदारा सिंह सी चाहे मैं, असी हमेशा औखे वेले लोगों के नाल रहे, लोगों के विचरे। एक परिवारक संबंध सी, BJP और अकाली दल का या MLA और एक वोटर का संबंध नहीं सी। 15 साल बाद भी अज लोग जो मेरे इलाके दे वो इस कोठी उस 49 ममदूट हाउस नूं उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह सरदार गरदारा सिंह नाल करते सी। और मैं खुशकिस्मत है कि मैं अपनी टन्योर दे विच इत्थे काम कीते, इलाके दे विच डेवलपमेंट की, चाहे वो सड़कां सी चाहे स्कूल सी, उदों कुछ भी इलाके च नहीं हुंदा सी। और अज असीं फिरोजपुर तो पट्टी का पुल भी बना सके, इलाके दी सड़कां सारियां कंप्लीट कीतियां, वो भी सरकार तो लैके कीतियां, अपनी पार्टी के दौरान लैके कीतियां। और अज मैं समझदा जिथे किसानी के कानून आए हैं, अंदोलन चले, उस वेले अश्विनी शर्मा जी के नाल मैं उसी दिन बैठा सी जिस दिन कानून आए। और मैं उन्होंने ध्यान च भी लिया कि साडे मालवे क्षेत्र के विच जथेबंदियां बहुत स्ट्रोंग है और इस कानून तो बाद इलाके के लोगों ने जथेबंदियों के नाल खड़ जाना, क्योंकि रोटी लोगों की रोटी का मसला है। लोगों को समझाने की कोशिश की है पर लोग इस गल मनन तैयार नहीं कि तुसी उत्थे आके इलाके के लोगों विचरो, किसाना जाओ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ 36 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੀਪ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਧਨੌਲਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੂਥ ਲਾਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ 100 ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, 49 ਮਮਦੋਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। 54 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਵੋਟ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਪਾਸੇ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਪਰ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2002 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਜਾ ਮਮਦੋਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 7700 ਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਬਾਲਮੁਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਚੋਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਥਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ का भी ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 365 ਦਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। 2 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀਏ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਨੂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੂਥ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਲੱਗ ਜੂ, ਬੂਥ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੜੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ 2022 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2024 ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਪਾ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ,
ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, 365 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਕਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ 4 ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਛਿੱਤਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਵਰਕਰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਨੰਨੂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜਾ ਖੜਾਂਗੇ। क्यों खड़ांगे? संगठन मंत्री का क्या रोल रहा है इस पूरे मामले में? संगठन मंत्री साहब ने भी कोई गल नहीं सुनी किसी की, बिल्कुल एक भी गल नहीं सुनी। कोई वर्कर जाता सीगा, कोई गल करता सीगा, हस के गल टाल देंगे। अपने निजी स्वार्थों वास्ते उत्ते काम हो रहा है, कोई पार्टी का काम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर संगठन मंत्री का काम है इलाके जाना, मेरे इलाके च किसी वर्कर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 2007 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਰਨੀ ਸੀ, 12 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ 2017 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਭੁਗਤੇ ਸਾਰੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੂੰਗਾ। और महाराज की हजूरी च वो परिवारों तो माफी भी मंगूंगा कि मैं उस पार्टी का हिस्सेदार सी जिन्हां करके थोड़े परिवारों के विचों थोड़े जी चले गए, थोड़े विच नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? मैं हले कोई फैसला नहीं लिया जी। आओगे चुनाव में? मैं अगर आज फैसला लिया है, मैं अपने इलाके की संगत करके लिया। मेरा अगला फैसला भी जो होएगा मेरी संगत ना होएगा। मैनू जिस पार्टी च कहोगे या बैठने वास्ते कहेंगे कि आप नहीं लड़नी, समाज सेवा करनी, मैं समाज सेवा भी करनी। जी बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन ये थोड़ा देरी नाल नहीं लिया गया। मैं तुहानू पहले कहा जी कि कोशिश जो बंदा करता है, उम्मीद च बैठा होंदा है कि मैं पार्टी के इन्ने वड्डे अहुदे ते रहा, मेरे पिता जी पार्टी च रहे हैं, साडी गल अगे तक जाएगी, शायद पार्टी इहदा फैसला ले लवे। ਉਹਦਾ इंतजार सी कि शायद साडी गल किते रखी जाए। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ तो मैं समझदा कि अज मैं कल मैं हले प्रेस नोट पाया तो परसों मैनू दस रहे थे कि कोई खेलचल शुरू हो गई अपर पार्टी की। तो मैं सोचदा कि कुछ मैं पहला किया होंदा तो शायद ये मुद्दे पहला बच हो जाते, तो शायद मेरे घर के जिन्ने परिवार को मरे हो बच जाते। पार्टी कानून रद्द कर देती है अगर दोबारा भाजपा में जाऊंगा? मेरा कोई विचार नहीं जी, मेरा विचार अपनी संगत नाल। मैनू बनाने वाले मेरे लोग है, मेरे इलाके की संगत मैनू बनाने वाली, जिहड़ी 49 ममडोट हाउस नाल जुड़ी हुई सी। मेरा फैसला उन्हां नाल है, मेरी हार जित भी उन्हां नाल है, मेरा जो जीवन है उन्होंने समर्पित है। क्यों? उन्होंने इस घर नाल वफादारी निभाई है और 15 साल पार्टी तो बाहर होने के बावजूद भी वो लोग इस घर नाल खड़े है। मैं खुशकिस्मत है कि परमात्मा ने मैनू इन्ने सारे परिवार, इन्ने सारे मैनू भरा दिते है, मैनू प्योर दिते जो मेरी दुआवां करते। चलो ये झंडा ਜਿਹੜਾ ਤੇ बीजेपी ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਜੀ? बिल्कुल जी, मैं झंडा ला के उत्ते किसानी झंडा लाऊंगा, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि होएगी जिहड़े किसान वीर उस अंदोलन च चले गए।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਨਿਓਰ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਬਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤਿਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਸਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲकुल जी, बिल्कुल दूंगा। इससे पहले तो आप फायदे बताते रहे जिस करके कि मैं पार्टी छड्डी है तो फिर मेरा अगर ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ तो फिर ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਗਿਆ। यूपी में किसी ने पूछा, वो कहते हमको तो बहुत अच्छा है जी, हम अभी गन्ना तोड़ के आए हैं, घर पहुंचे नहीं, हमारे गाँव में पैसे आ गए। उन्होंने चंगा लगता, साढ़े किसानों चंगा लगता।